Hello everyone. In earlier lecture, we see the discussion of syllabus. Okay, so as the part of syllabus, we need to start with the IUPAC nomenclature of heterocyclic compound. Okay, so before start with heterocyclic compound, we need to start with some basic concepts of IUPAC nomenclature system. Okay, so from base, hence we start with basic. Okay, so from basic today we start with nomenclature of organic compounds. Okay, so nomenclature of organic compounds means what? Organic compounds means what? The compound which contain carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so nomenclature of organic compound, nomenclature in the sense of IUPAC nomenclature of organic compound. Okay, so these organic compounds are classified into mainly two types. Okay, open chain compound and closed chain compound. Okay, so then open chain compound again classified into aliphatic and aromatic. Okay, then closed chain compound are classified into cyclic and alicyclic. Okay, so there are lots of types of classification of organic compound. Okay, so first we see the types of organic compound, that is aliphatic compounds. Okay, so aliphatic compound means what? Compound which consist open chain carbon atom. ओके, ॲलिफॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय? ज्या कंपाऊंडमध्ये स्ट्रेट चेन असते कार्बनची. ओके, एक सरळ चेन इंडिकेट केली गेलेली असते, त्याला म्हटलं जातं ॲलिफॅटिक कंपाऊंड. की ज्या कंपाऊंडमध्ये कुठेही सबस्टिट्यूट नसतो, त्या कंपाऊंडला कुठेही ब्रँच तयार झालेली नसते किंवा तिला सबस्टिट्यूट नसतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल दे गिवन इथेन CH3-CH3, सरळ एक स्ट्रेट चेन कंपाऊंड आहे. सो अशा कंपाऊंडला काय म्हटलं जातं? ॲलिफॅटिक कंपाऊंड म्हटलं जातं. ओके, अनदर एक्झाम्पल इज प्रोपेन. ओके, CH3CH2CH3 इट्स कॉल्ड ॲज द प्रोपेन. ओके, सो ॲलिफॅटिक कंपाऊंड मीन्स वॉट? कंपाऊंड विच कन्सिस्ट ऑफ ओपन चेन ऑफ कार्बन, की ज्याच्यामध्ये एक सरळ स्ट्रेट चेन असते, अशा कंपाऊंडला काय म्हटलं जातं? ॲलिफॅटिक कंपाऊंड्स म्हटलं जातं. ओके, विच कन्सिस्ट ओनली सिंगल चेन ऑर स्ट्रेट चेन. एक्झाम्पल इज इथेन अँड propane. Okay, the next is the hydrocarbons. Okay, but as the name indicate, the compound which contain only कार्बन अँड हायड्रोजन मोलिक्यूल, ज्या कंपाऊंडमध्ये फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन मोलिक्यूल असतो, अशा कंपाऊंडला काय म्हटलं जातं? हायड्रोकार्बन्स म्हटलं जातं. ओके, सो दिस हायड्रोकार्बन्स आर डिवायडेड इंटू टू टाइप्स, सॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स अँड unsaturated compound. Saturated compound means what? A hydrogen is said to be saturated if it contain कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ज्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतो त्या कंपाऊंडला काय म्हटलं जातं? सॅच्युरेटेड कंपाऊंड म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल अगेन इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, hence it is called as the saturated compound. Okay, then unsaturated compound means what? A hydrocarbon is said to be unsaturated if that compound contain carbon carbon double bond or triple bond, then it is called as the unsaturated. Okay, unsaturated, that is CH2 double bond CH2, it is called as ethene, or CH triple bond CH, it is called as acetylene. Okay, so hydrocarbon means what? Compound contain carbon and hydrogen atom. Then hydrocarbons are divided into two types, saturated compound and unsaturated compound. Saturated compound means what? हायड्रोकार्बन कंपाऊंड कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. जर त्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल तर त्याला म्हटलं जातं सॅच्युरेटेड कंपाऊंड. एक्झाम्पल इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दॅट इज इथेन. देन अनसॅच्युरेटेड मीन्स वॉट? अ हायड्रोकार्बन इज सेड टू बी अनसॅच्युरेटेड इफ इट कंटेन कार्बन कार्बन double bond or triple bond, then it is called as, example is ethene CH2 double bond CH2 and acetylene CH triple bond CH. Okay, then next aromatic compounds. Okay, what is meant by aromatic compounds? Aroma means what? Aroma means smell or fragrance. Okay, so ॲट अर्लियर पिरियड म्हणजे आधीच्या काळात ॲरोमॅटिक कंपाऊंडची डेफिनेशन काय केली जायची? कंपाऊंड विच पजेस सम स्मेल ऑर अरोमा. ओके, ज्या कंपाऊंडला स्मेल आहे किंवा अरोमा आहे त्या कंपाऊंडला काय म्हटलं जायचं? ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हटलं जायचं. नंतर
डेफिनेशन थोडी मॉडिफाय केली गेली. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं गेलं, दोज कंपाऊंड हॅविंग structure resemble to benzene and chemical property similar to benzene are called as aromatic compound. ओके, ज्या कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर बेन्झिनशी सिमिलर असतं, ओके, आणि केमिकल प्रॉपर्टीसुद्धा बेन्झिन सारख्याच असतात, त्या कंपाऊंडला काय म्हटलं जातं, अरोमॅटिक कंपाऊंड म्हटलं जातं. हे अरोमॅटिक कंपाऊंड म्हटलं. देन अगेन one scientist come, he discovered one rule that called as Huckel's rule. Okay, if any compound, any cyclic compound or any compound follow that Huckel's rule, then that compound is called as aromatic compound. What is the Huckel's rule? 4n plus 2 is equal to pi. ओके, त्यांनी हकेल्सने इक्वेशन दिलं, केमिकल इक्वेशन. ते जर इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल त्या कंपाऊंड, तर त्या कंपाऊंडला म्हटलं जायचं ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. ओके, 4n plus 2 is equal to pi. Pi means what? Electron, or electron in the sense double bond. And if n, जर n ची व्हॅल्यू 0, 1, 2, 4 अशा इंटिग्रल आली, तर ते कंपाऊंड काय कन्सिडर केलं जायचं, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणून कन्सिडर केलं जायचं. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय ॲरोमॅटिक कंपाऊंड? बेन्झिन अँड ऑल कंपाऊंड्स that have structure and chemical property similar, resemble or similar to benzene, then it is called as the aromatic compound. Example are benzene. Here one cyclic ring is present, indicate benzene, and then benzene ला जर अमाइन ग्रुप अटॅच झाला, ओके, तर त्याला म्हटलं जातं ॲनिलिन. सो त्या बेन्झिनचे जे काही 6 कॉर्नर असतात सायक्लिक रिंगचे, तो प्रत्येक कॉर्नर कोणता ग्रुप रिप्रेझेंट करतो? CH ग्रुप रिप्रेझेंट करतो. प्रत्येक कॉर्नरला कोणता मॉलिक्यूल प्रेझेंट असतो? 6 कॉर्नरला असे 6 CH ग्रुप प्रेझेंट असतात, आणि याच्यापासून ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणतं. ओके, सो ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मीन्स व्हॉट? Benzene and all the compounds that have structure and chemical property resemble or similar to the benzene, that compound is called as aromatic compound. Okay, then alicyclic compound. Okay, alicyclic compound means what? These compounds are again cyclic compound. सायक्लिक कंपाऊंडच असतात, फक्त त्यांच्यामध्ये काय असतं, ओनली कार्बन ॲटम असतो. या सायक्लिक कंपाऊंडमध्ये दुसरा कुठला मॉलिक्यूल नसतो, फक्त कार्बन ॲटम प्रेझेंट असतो, म्हणून त्याला म्हटलं जातं अलिसायक्लिक कंपाऊंड म्हटलं जातं त्यांना. ओके, सो दिस अलिसायक्लिक कंपाऊंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोसायक्लिक. यांना दुसरं नाव असतं ते म्हणजे कार्बोसायक्लिक सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. ओके, सो अलिसायक्लिक कंपाऊंड मीन्स व्हॉट? सायक्लिक कंपाऊंड विच कंटेन ओनली कार्बन ॲटम इज कॉल्ड ॲज अलिसायक्लिक ऑर कार्बोसायक्लिक कंपाऊंड. असे सायक्लिक कंपाऊंड की ज्याच्यामध्ये फक्त काय असतो, कार्बन ॲटम प्रेझेंट असतो, त्याला काय म्हटलं जातं? कार्बोसायक्लिक ऑर अलिसायक्लिक कंपाऊंड. यांचं एक्झाम्पल कोणतं आहे? सायक्लोप्रोपेन. ओके, प्रोपेन आपल्याला माहिती आहे, प्रोपेनचं स्ट्रक्चर काय आहे? प्रोपेन म्हणजे काय? 3 मॉलिक्यूल कन्सिस्ट करणार, CH3, CH2, CH3. ओके, सो प्रोपेनला जर सायक्लिक करायचं असेल तर त्याला ट्रायंगल तयार होतं, कारण 3 कार्बन आहेत. म्हणून ह्याच्यात फक्त काय आहे, फक्त कार्बन मॉलिक्यूल आहे, त्याच्यात कोणताही सबस्टिट्यूट नाही, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? सायक्लोप्रोपेन म्हटलं जातं. सेम ब्युटेन. ब्युटेन म्हणजे काय? 4 कार्बन, CH3, CH2, CH2, CH3. ओके, आता ब्युटेनला जर सायक्लिक बनवायचं असेल आपल्याला, तर काय करायला लागेल? स्क्वेअर तयार होईल. 4 कंपाऊंड म्हटल्यावर स्क्वेअर तयार होईल, म्हणून त्याला म्हटलं जातं सायक्लोब्युटेन. सो याचा जो प्रत्येक कॉर्नर आहे तो काय रिप्रेझेंट करतो? CH2 ग्रुप रिप्रेझेंट करतो. ओके, 4 कार्बन आहेत ते काय रिप्रेझेंट करतात? CH2 ग्रुप रिप्रेझेंट करतात. ओके, बेन्झिनमध्ये काय 6 कॉर्नर होते, ते काय रिप्रेझेंट करत होते? CH ग्रुप रिप्रेझेंट करत होते. ओके, सो अलिसायक्लिक कंपाऊंड मीन्स व्हॉट? अ सायक्लिक कंपाऊंड विच कंटेन ओनली carbon atom is called as alicyclic or carbocyclic compound. Okay, then next is the our main part. What is they called as? Heterocyclic compound. Okay, so heterocyclic compounds, what is mean by heterocyclic compound? These are again cyclic compound. हे काय असतात? सायक्लिक कंपाऊंडच असतात एक प्रकारचे. ओके, हे सायक्लिक कंपाऊंडच आहेत, बट इट पजेस हेटेरो ॲटम. हेटेरो ॲटम मीन्स व्हॉट? नायट्रोजन, सल्फर, ऑक्सिजन, ऑल दिस कॉल्ड ॲज द हेटेरो ॲटम. या सगळ्या कंपाऊंडला काय म्हटलं जातं? हेटेरो ॲटम म्हटलं जातं. जर त्या सायक्लिक कंपाऊंडमध्ये सपोज बेन्झिन आहे, बेन्झिन आहे, सो बेन्झिनचं स्ट्रक्चर आपण वरती मगाशी बघितलं आहे. बेन्झिनचं स्ट्रक्चर इथे हे बघा, हे बेन्झिनचं स्ट्रक्चर आहे. या बेन्झिनला 6 कॉर्नर आहेत,
ह्या 6 कॉर्नरपैकी एखाद्या कॉर्नरला जर नायट्रोजन अटॅच झाला तर त्याला म्हटलं जातं हेटेरोसायक्लिक. त्या बेन्झिनला हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड म्हटलं. और 6 कॉर्नर आहेत त्यापैकी एका कॉर्नरला नायट्रोजन, एका कॉर्नरला सल्फर, एका कॉर्नरला ऑक्सिजन, या 3 एलिमेंटपैकी किंवा या 3 ॲटमपैकी कोणताही ॲटम त्या सायक्लिक रिंगला अटॅच झाला की त्याला म्हटलं जातं हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. सो व्हॉट इज मीन बाय हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड? A cyclic compound in which ring atom are carbon and some other elements. मग हे अदर एलिमेंट कोणते? फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन, सल्फर और ऑक्सिजन. देन दॅट कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. जर सायक्लिक कंपाऊंडच्या रिंगमध्ये कार्बन ॲटम असणारच, पण त्या जर कार्बन सोबत दुसरा कुठला एलिमेंट प्रेझेंट असेल, कार्बन सोबत आणखी दुसरा कुठला एलिमेंट प्रेझेंट असेल, पण दुसरा कोणता? तर या तिघांपैकी नायट्रोजन, सल्फर आणि ऑक्सिजनपैकी, तर त्याला काय म्हटलं जातं? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड म्हटलं जातं. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड? अ सायक्लिक कंपाऊंड इन विच रिंग ॲटम आर कार्बन अँड सम अदर एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन, सल्फर और ऑक्सिजन. देन that compound is called as heterocyclic compound. Okay, then when one or more carbon atom in carbocyclic compound, जेव्हा त्या सायक्लिक कंपाऊंडमधला एखादा कार्बन ॲटम तुम्ही नायट्रोजन, सल्फर किंवा ऑक्सिजनने रिप्लेस करता, तेव्हा त्या कंपाऊंडचं कन्वर्जन कशात होतं? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडमध्ये होतं. फॉर एक्झाम्पल हिअर वी सी बेन्झिन. ओके, बेन्झिन इट्स नॉर्मल सायक्लिक रिंग स्ट्रक्चर. जर बेन्झिनमधला एखादा कार्बन ॲटम, 6 कार्बन ॲटम आहेत, त्यातला एखादा कार्बन ॲटम आपण जर नायट्रोजनने रिप्लेस केला, ओके, एखादा कार्बन ॲटम जर नायट्रोजनने रिप्लेस केला तर त्या बेन्झिनचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? पायरिडिनमध्ये होतं. ओके, इफ द बेन्झिन it's one of the carbon atom from benzene is replaced by nitrogen, then that benzene is named as the pyridine. Then benzene is the cyclic compound while pyridine is the हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. ओके, जर बेन्झिनमधला एखादा कार्बन ॲटम जो आहे तो बेन्झिन हे सायक्लिक कंपाऊंड आहे आणि बेन्झिनचं कन्वर्जन पायरिडिनमध्ये कधी होतं? जेव्हा त्यातला एक कार्बन ॲटम आपण नायट्रोजनने रिप्लेस केला की त्याचं कन्वर्जन पायरिडिनमध्ये होतं. आणि पायरिडिन काय आहे? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड आहे. सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड? इफ सायक्लिक कंपाऊंड is replaced by the carbon atom of cyclic compound is replaced by heteroatom nitrogen, sulfur, oxygen, then it is called as the heterocyclic compound. For example here benzene, one of the carbon atom of benzene is replaced by nitrogen and it get converted into the pyridine. Okay, so do you understand heterocyclic compound? and आपल्या सिलेबसमध्ये या हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडचं IUPAC नॉमेनक्लेचर बघायचं. ओके, बिकॉज का फक्त हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडचंच नॉमेनक्लेचर का बघायचं? रिझन काय? बाकी जे कंपाऊंड आहेत पण त्यांचं नॉमेनक्लेचर का नाही बघायचं? तर आपले जे ड्रग मोलिक्यूल आहेत, ओके, ड्रग मोलिक्यूल इन द सेन्स जी काय आपली मेडिसिन आहेत, ओके, जी काय आपण आता फार्मसीमध्ये मेडिसिन स्टडी करतो, कोणतेही असेल. मग फॉर एक्झाम्पल बेसिक एक्झाम्पल काय आपलं रेग्युलर फॅमिलियर पॅरासिटामॉल. तर ते पॅरासिटामॉलचं स्ट्रक्चर बघितलं आपण तर त्याच्यामध्ये सायक्लिक रिंग प्रेझेंट असते. ओके, सायक्लिक आणि हेटेरोसायक्लिक अशा दोन्ही रिंग त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, त्याच्यामुळं आपल्याला हेटेरोसायक्लिकचं नॉमेनक्लेचर स्टडी करायचं आहे. ओके, म्हणून कारण पॅरासिटामॉल असं नाही, ॲस्पिरिन घ्या, बाकी आणखी टॉलब्युटामाइड घ्या, आयसोनियाझाईड घ्या, रिफॅम्पिसिन घ्या, कितीतरी ड्रग आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक वेळी तुम्ही बेन्झिन रिंगला फॅमिलियर होणार आहेत. प्रत्येक स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला बेन्झिन रिंग दिसेल. मोस्ट ऑफ 80% स्ट्रक्चर जी आपली आता सिलेबसला आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला ही सायक्लिक रिंग दिसणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? हेटेरोसायक्लिकचं IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टडी करायचं आहे. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड? इफ द सायक्लिक कंपाऊंड कन्सिस्ट ऑफ carbon atom and some other element nitrogen, sulfur and oxygen, then it is called as the heterocyclic compound. Okay, the next point is the functional group. Okay, functional group means what? As name indicate, function. ओके, फंक्शनलमधला जर मिनिंगफुल वर्ड आपण घेतला तर तो कोणता निघतो? फंक्शन निघतो. ओके, फंक्शन मीन्स व्हॉट? कार्य, म्हणजे कोणती गोष्ट ज्याला जे स्पेसिफिक काम ज्याला म्हणतो की इन द सेन्स कार्य. अगदी पूर्ण प्युअर मराठीमध्ये बघायला गेलं तर फंक्शन म्हणजे काय? कार्य. ओके, फंक्शनल ग्रुप म्हणजे काय?
असा एखादा ग्रुप की जो काय करतो, स्पेसिफिक फंक्शन करायला त्या कंपाऊंडला काय करतो, भाग पाडतो. ओके, काही कंपाऊंड असे असतात, सपोज आपण घेऊया इथॅनॉल. ओके, इथाईल अल्कोहोल किंवा इथॅनॉल, ज्याला आपण इथॅनॉल म्हणतो, पण त्याचं नाव काय, इथाईल अल्कोहोल. ओके, इथेनचं स्ट्रक्चर काय आहे, CH3CH3. ओके, हे झालं इथेन. आता इथेनपासून इथॅनॉल बनवायचं असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल, त्याला अल्कोहोल ग्रुप ॲड करायला लागेल. अल्कोहोल ग्रुप म्हणजे काय, OH. ओके, आणि जेव्हा हा OH ग्रुप इथेनला ॲड होईल, इथाईल मोलिक्यूलला ॲड होईल, तेव्हा इथाईलचं कन्व्हर्जन कशात होईल, इथॅनॉलमध्ये होईल. इथाईल ग्रुपचं केमिकल स्ट्रक्चर काय, CH3-CH2. ओके ओके, सो फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, अ ग्रुप ऑर ॲटम. एखादा फंक्शनल ग्रुप काही असेल, मोठा ग्रुप असेल किंवा सिंगल ॲटम असेल. सो ॲटम ऑर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दॅट गिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी टू द मॉलिक्यूल. सो त्या कंपाऊंडला जर एखादा ग्रुप कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी देत असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, फंक्शनल ग्रुप म्हटलं जातं. ओके, सो फंक्शनल ग्रुप म्हणजे काय, अन ॲटम ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम इन द मॉलिक्यूल दॅट गिव्स कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी टू दॅट कंपाऊंड. असा एखादा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम की जो कॅरेक्टरिस्टिक्स अशा विशिष्ट अशा केमिकल प्रॉपर्टी त्या मॉलिक्यूलला काय करतो, बहाल करतो. त्या कंपाऊंडला, त्या ग्रुपला काय म्हटलं जातं, फंक्शनल ग्रुप म्हटलं जातं. इथं आपल्याला एक्झाम्पल दिसतंय. ओके, किती कार्बन ॲटम आहेत, 1 2 3 4 5. 5 कार्बन ॲटम मीन्स वॉट, इट इज अ पेंटाइल. ओके ओके, it is a pentyl or it's a pentane. Okay, but it is pentyl. Okay, CH3 CH2 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 CH2, it is a pentyl. पण जेव्हा ह्या पेंटाईलला और पेंटेनला OH ग्रुप म्हटले म्हणजे कोणता, की ज्याला आपण हायड्रॉक्सिल ग्रुप म्हणतो किंवा अल्कोहोल ग्रुप म्हणतो, तो अटॅच झाला तेव्हा त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं, पेंटॅनॉलमध्ये झालं. ओके, त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं, पेंटॅनॉलमध्ये झालं. सो OH हा काय झाला त्या कंपाऊंडचा, फंक्शनल ग्रुप झाला. ओके, सो फंक्शनल ग्रुप मीन्स वॉट, अन ॲटम ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम इन अ मोलिक्यूल दॅट गिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दॅट कंपाऊंड. जर असा एखादा ग्रुप की जो त्या कंपाऊंडला कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी देत असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, फंक्शनल ग्रुप म्हटलं जातं. ओके, सो दीज आर सम एक्झाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ही काही फंक्शनल ग्रुपची एक्झाम्पल आहेत. काय, पहिला कोणता आहे फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन. ओके, इट इज डिराइव फ्रॉम अल्केन. अल्केन म्हणजे काय, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन म्हणजे अल्केन. अल्कीन म्हणजे काय, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. देन अल्काइन मीन्स वॉट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. देन अल्कोहोल, आताच बघितलं, अल्कोहोल म्हणजे कोणता, OH. रेड कलरने दाखवलं जाते तो काय, फंक्शनल ग्रुप आहे. देन इथर मीन्स वॉट, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 म्हणजे ROR असं जर असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, इथर. R मीन्स वॉट, अल्काइल ग्रुप. देन अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH म्हणजे अल्डिहाइड. कीटोन म्हणजे काय, RC डबल बॉन्ड OR. कार्बॉक्झिलिक ॲसिड आपल्याला माहिती आहे, COOH म्हणजे काय, कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. इस्टर म्हणजे काय, RC डबल बॉन्ड OR. जनरली हा रिप्रेझेंट केला जातो RCOOR. त्यातला एक ऑक्सिजन काय असतो, डबल बॉन्डेड झालेला असतो. ओके, देन अमाइन्सचे पुन्हा 3 प्रकार असतात, प्रायमरी अमाइन्स, सेकंडरी अमाइन आणि टर्शरी अमाइन्स. ओके, प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी अमाइन्स. प्रायमरी अमाइन्स म्हणजे काय, की ज्याला एक मिथाईल ग्रुप अटॅच झालेला असतो, सेकंडरीला 2 मिथाईल ग्रुप, टर्शरीला 3 मिथाईल ग्रुप. ओके, नायट्रोजनला एक मिथाईल ग्रुप अटॅच झाला असेल तर प्रायमरी, 2 मिथाईल ग्रुप अटॅच झाले असेल तर सेकंडरी, 3 मिथाईल ग्रुप अटॅच झाले असेल तर टर्शरी. अँड अमाइड मीन्स वॉट, अमाइड RC डबल बॉन्ड ONHR. ओके, मोस्ट ऑफ जे आपले अँटीफंगल ड्रग असतात की त्याच्यामधला फंक्शनल ग्रुप हा अमाइड असतो. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द फंक्शनल ग्रुप. ओके, द नेक्स्ट इज द just introduction to IUPAC nomenclature system. What is meant by IUPAC nomenclature system? International Union of Pure and Applied Chemistry. फुल फॉर्म काय, IUPAC nomenclature systemचा, International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, so there are basically
3 सिस्टीम्स फॉर नॉमेनक्लेचर. एखाद्या कंपाऊंडचं जर नॉमेनक्लेचर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी बेसिकली किती सिस्टीम आहेत? 3 सिस्टीम आहेत. पहिली कोणती? कॉमन नेम सिस्टीम. सेकंड डिराईव्ह नेम सिस्टीम. अँड थर्ड वन इज द IUPAC or Geneva nomenclature system. IUPAC nomenclature or Geneva. Geneva is the name of that scientist who discovered this IUPAC nomenclature system. Okay, so International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, so there are 3 basic system: common name, derived name, and IUPAC or Geneva name. Common name means what? Common name means just general name. Okay, so if we see the methane, okay, so methane is the common name. Okay, then methane is also called as marsh gas. Why they called as marsh gas? Because they methane कुठं फाउंड होतो? मार्शी प्लेस, जिथे दलदलीच्या जागा असतात तिथे तो मिथेन गॅस मिळतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? मार्श गॅस म्हटलं जातं. मग मिथेन हे काय झालं? कॉमन नेम झालं. ओके, आणि मार्श गॅस हे काय झालं? त्याचं डिराईव्ह म्हणजे काय? कुठून तरी शोधून काढलेलं किंवा कशापासून तरी मिळालेलं. ओके, डिराईव्ह झालेलं. ओके, कशापासून तरी मिळालं. मार्शी प्लेसमधून मिळतो मिथेन, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? मार्श गॅस. म्हणून मिथेन हा कॉमन नाव झालं आणि मार्श गॅस हे काय झालं? त्याचं डिराईव्ह नेम झालं. ओके, सो आणि नंतर IUPACचे रूल वापरून जे काय आपण त्याला नाव देऊ त्याला काय म्हटलं जातं? IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके, सो IUPAC नॉमेनक्लेचर मीन्स व्हॉट? इव्हॉल्व स्कीम फॉर गिविंग सिस्टमॅटिक नेम टू ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. IUPACचे जे काही रूल्स आहेत ते वापरून आणि सिस्टमॅटिक स्ट्रक्चर स्टडी करून त्याला काहीतरी एक नाव दिलं जातं. ओके, द सिस्टमिक नेम ऑफ कंपाऊंड डिराईव्ह फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. त्याच्या एखाद्या कंपाऊंडच्या स्ट्रक्चरल फॉर्म्युलावरून जर त्याचं सिस्टमिक नेम डिराईव्ह केलं गेलं असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं? IUPAC नेम म्हटलं जातं. ओके, सो IUPAC मीन्स व्हॉट? इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड ॲप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, सो 3 टाईप्स ऑफ सिस्टीम: कॉमन नेम सिस्टीम, डिराईव्ह नेम सिस्टीम, अँड थर्ड वन इज द IUPAC ऑर जिनिवा नेम ऑफ द सिस्टीम. ओके, आपल्याला स्टडी कोणती करायची? IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर सिस्टीम. IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टीम का स्टडी करायची? बिकॉज IUPAC नेम इज वर्ल्ड वाईडली ॲक्सेप्टेड. ओके, कारण जे IUPAC नेम आहे ते पूर्ण जगात सगळीकडे काय असतं? त्या कंपाऊंडचं सेम असतं. ओके, काय आपल्याकडे इंडियामध्ये मिथेनला मार्श गॅस म्हणतो. हेच जर आपण कुठेतरी दुसरीकडे गेलो ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि तिथं सांगितलं मार्श गॅस तर तो आयडेंटिफाय होणार नाही. तिथं आपल्याला त्याचा IUPAC नेमच द्यावं लागेल. म्हणून IUPAC नेम ही काय? वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड सिस्टीम आहे. म्हणून IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर सिस्टीम काय आहे? इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट जो काय आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया.